India, Dishum with John Abraham with motor. Shooting there. Because me extra with Game of Thrones with John Abraham here with motor and Gladiator 2. There will build in La Arena. This plastic, there will build in La Arena Gladiator 1 and Gladiator. Is good price. And this is bomb material. I have is the ഗായ്സ്, അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളെ മൊറോക്കോയിലെ ലാസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. എന്താന്നല്ലേ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് ഗ്ലാഡിയേറ്ററും അങ്ങനെ പ്രശസ്തമായ കുറച്ച് ഗ്ലാഡിയേറ്റർ, മമ്മി, പ്രിൻസ് ഓഫ് പേർഷ്യ, മൂവീസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള നമ്മൾ മൂവീസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷനാണ്. ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. കാരണം ആ മൂവീസിൽ ആ കണ്ടൊരു ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. സോ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനാണ്. സോ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ഐൻ ബെൽ ഖാത്തൂം. യെസ്, അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ കുറച്ച് ചെറുതാണ്, പക്ഷേ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. കുട്ടു വ്ലോഗിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കുട്ടു പറയൂ, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? Oh my god, it was an exciting moment. We are at the place where we shot a Gladiator movie. ഓക്കെ. Not we shot, they shot. അറിയുന്നവർ എടുത്തത്. പണി അറിയാത്ത ആൾക്കാരെടുത്തത്. Let's go. Thank you. India, namaste. Walaikum assalam. Kaifal? كل شيء بخير. بخير. Now movie Dishum, India, Dishum. Shum. Dishum. Dishum, yes. Movie. Yes, yes. Shooting there There. with motor. Yes. എടാ, ആളെ വിളിച്ചോ ഗൈഡായിട്ട്? ആളെടുത്തോ ഗൈഡായിട്ട്? അതാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. യു വർക്ക് ആസ് ഗൈഡ്? Yes, because we live inside working with this local guy. You work with us? No? Yes, working with the Can you show the place? Yes, they show you all village and they show you my house because we live inside. Okay, so we can. Yes. How much people? And for tour guide is 200 for guide. Total. Total, yes, 200. Yeah. അപ്പോൾ അത് സെറ്റായില്ലേ? ഇവിടെ നമ്മളൊരു ലോക്കൽ ഗൈഡിനെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളാളെ കൂടെ പോകുന്നത്. ആളെ വീട് ഇവിടെ മേലെ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹലോ. Okay, inside. Because for entrance is 20 dirham each. ഓക്കെ. ഇവിടെ 20 ദിർഹമാണ് എൻട്രൻസിന്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇനി പൈസ കൊടുത്തിട്ട് No, yes, before. Now, because 2 years ago, earthquake. No. I came on 3 weeks before. Not in Here? Yeah. No, all the entrance there and there is 20 dirham. All the entrance I there never for renovation. Yes. There and to pay 20 dirham for renovation because earthquake and up is closed. No possible going up. 10 ഒരാൾക്ക് 10. സോ മുമ്പ് ഇവിടെ എൻട്രൻസ് ഫീസൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം പെർ പേഴ്സണിന് 20 ദിർഹംസാണ് ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ നമ്മളെ മച്ചാൻ പറഞ്ഞ് 10 ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. How excited are you guys? We are much excited. ഏതാ ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ്? Final day കാണാം. English film shoot ചെയ്ത സ്ഥലമാണ്. So I'm really excited to see this video. And Haddo, name this village. Haddo is chief. This village, chef. Chef, okay. Chef this village.
Now only 5 family live inside. 5 family live inside. Old people move to new village. India, Dishom with John Abraham with motor. Shooting there. Because me extra with Game of Thrones with John Abraham here with motor and Gladiator 2. Because Muslim and Jewish living together before here. And this is mosque. We don't minaret. No minaret. Now it's closed because the earthquake. This is problem. After renovation, and synagogue also is closed because not Jewish. ഹലോ. ചെറുപ്പത്തില് And this is named this village. I Ben Hadou. Ben Hadou. This is name this village. അയ്യോ, നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചു. കുറേ കയറാനുണ്ട്. കയറി കയറി ക്ഷീണിച്ചു. Let's keep going. You live here? Yes, me live inside. After I show you my house. ഓക്കെ. ഇവിടെ ആകെ കുറച്ചൊരു 4 ഫാമിലി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ താമസമുള്ളത്. കാരണം ഇവർക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം ആക്സസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ ആ റിവർ ഉണ്ടെങ്കിലും ആൾ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സോൾട്ട് വാട്ടറാണ്. ഇവിടെ മെജോറിറ്റി ഏറ്റവും അധികം വെള്ളം ഇവിടെ സോൾട്ടഡാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ ഉണ്ട്. So let's go. Let's keep walking. There will be the arena. This plastic, there will be the arena Gladiator 1 and Gladiator 2, Prince of Persia, Alibaba, Odyssey, Game of Thrones shooting there. After I take all this material because no possible stay material after finish movie, I take all this material there. ഇതാണ് നമ്മളെ ഗ്ലാഡിയേറ്റർ, ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ലൊക്കേഷൻ. ഇല്ലില്ല, സ്റ്റുഡിയോ നമ്മൾ ഐറ്റിനറിയില്ല. எப்படி இருக்கு guys? நல்லா இருக்குது. ஹாட்டா இருக்குது. Yes. Very nice. You like it? Yes. Yes. Have you watched any of the series? No? None? Maybe I will watch. I'm here now. It's better. Yes. You should. എൻ്റെ തല എൻ്റെ ഫേഗർ. Inside they show you all picture. Good price. India. Namaste. This is the handmade from here. How much for it? This one is 130. 130. 130. Yeah, this is the handmade. You told me good price. This is 130 is good price. Not 150 and 200. 30 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 12 pounds. Handmade is expensive. Wood. ഇതിലെങ്ങനെ കളർ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ടൂറിസ്റ്റാണ് ഇവരെ ജീവിതമാർഗം. നല്ല പെയിൻറ്റിങ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പെയിൻറ്റിങ്സിന് റേറ്റ് എത്ര ചോദിച്ചു നോക്കാം.
Hey brother, how much are the paintings? What? Paintings. For what? A painting. No inside. Come on, there. This. No. Yes, this one. This one is 200. Big one is 200. Medium for 150. Small one for 100. Is it real painting? And this one is the technique from Safran. Is it real painting? Yeah. മൊറോക്കോ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. Let's try. Is good price. No. And this is bomb material. I have is the saffron and then the goose spread expensive. So no 70? No, 100. No, I'll make it 70. No, 100 is good price. നമ്മൾ അധികം ബാർഗെയിൻ ചെയ്യണ്ട, കാരണം അത് അവരുടെ ഒരു ജീവിത മാർഗ്ഗമാണ്. നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചേക്കാം. Okay. Yes, brother. I give you something. It's 100. Thank you. ശുക്രൻ. Marhaban. താങ്ക് യു. നമ്മളത് വാങ്ങിച്ചു. അത് വാങ്ങണോ? This one. How much? I have your price here. This is 70. അതൊന്നും എടുക്കാം. യെസ്. And this one, no? നമ്മൾ ടോട്ടൽ രണ്ടും കൂടിയും 140 തരാം. So it's around 12 pounds. No change, brother. Don't you have change? Okay. Thank you. See you. See you. See you later, inshallah. എത്ര പ്രാവശ്യം വന്നു? എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു പരിപാടി? അടിപൊളി കാണാൻ സ്ഥലം. എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളി സ്ഥലം. നമ്മൾ മസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ആണ്. നമ്മളാദ്യം നിങ്ങളത് കൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വിടണം. നമ്മളെ ജസ്റ്റിൻ ബ്രോ നമ്മളെ കൂടെ ഇതുവരെ ട്രിപ്പിന് ഫുൾ സപ്പോർട്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആൾ വെറും പൊളിയാണ്. സോ നമ്മൾ മേലോട്ട് ആക്ച്വലി പോകുന്നതായിരുന്നു. ഇവിടെ മുമ്പ് എർത്തിക്ക് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. നമ്മൾ ടോപ്പ് വരെ പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ ദ വ്യൂ ജസ്റ്റ് അമേസിങ്. അമ്മക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തലയിൽ കെട്ടുകയാണ്. പൈസേ ഇനി എന്താ പരിപാടി? നമ്മൾ തിരിച്ച് നടന്നു പോകുന്നു. അപ്പം അതാണ് പരിപാടി. നിങ്ങൾ എന്നെ നാട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഐറ്റിനറി എന്താ അവിടുത്തെ എവിടാ ഈ മനുഷ്യനില്ലേ ഇങ്ങേരുടെ വ്ളോഗ് ആരും കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടോ എന്നെ ടാഗ് ഒന്നും ഞാനല്ല ഇത് വേറെ ഞാനാണ്. ഇതാണ് നമ്മളെ ആക്ച്വൽ ഹോസ്റ്റ്. പക്ഷെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റ്, ഇപ്പോഴത്തെ ഹോസ്റ്റ്. അതെ, പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഒരു കാര്യം അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ അറിയില്ല, പക്ഷെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. അതെ, പക്ഷെ ഞങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ആളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഹോസ്റ്റ് ആരാ? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ ഹോസ്റ്റ് പട്ടം തിരിച്ചു. അതെ. മിട്ടു കാണിച്ചു കൊടുക്കും എങ്ങനെ സംസാരിക്കലെന്ന്. അയ്യോ, വളരെ നല്ലൊരു സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങൾ വന്നത്. ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ്. എന്തോ പറയണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ ഞാൻ കണ്ണിങ്ങനെ തള്ളിയിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് വരുമ്പോ ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ശരിയാക്കാം. നമുക്ക് ശരിയാക്കാം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഫൈസിക്കാണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ. ആളെ ആക്ച്വൽ പേര് എന്താണ്? ശരിക്കുള്ള പേര് പറയും. അതല്ല, എന്റെ പേര് അറിയില്ല. ആളെ പേര് അഫ്സല. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ മാറ്റി ഇപ്പൊ ഫൈസി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് വിളിക്കാൻ സുഖത്തിൽ. അതെ. ഇയാളുടെ പേര് എന്താണെന്നറിയാവോ? എക്കിദാസ്. ഇവർക്കൊന്നും അക്തസ് എന്നുള്ളത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാൻ വരെ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ എക്കിദാസ്. പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ട് ലോഗിൻ നടക്കില്ല. ഭയങ്കര ശോകമാണ്. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ച് താഴോട്ട് പോവുകയാണ്. മനോഹരം. Hello. How are you? All good. How are you? Good, thank you.
Sophie. നമസ്തേ. Namaste, Baya. See you. See you, my friend. Ciao, ciao. ഇനി നേരെ ബസ്സിലോട്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു. ഡയറക്റ്റ് എയർപോർട്ട്. പിന്നെ ഇന്ന് 6 മണിക്കാണ് നമ്മളെ ഫ്ലൈറ്റ്. Sophie, how was it traveling with Mallus? Very good. 10 out of 10 would recommend. 10 out of 10. She's the only European in our group who doesn't speak Malayalam. നിങ്ങൾ മലയാളം പഠിക്കും. What do you learn from Malayalam? At least you could understand the accent hereafter. Yes. That guy is from India, maybe from South India. അപ്പം നമ്മൾ ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ഇവിടുത്തെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഡിഷാണ് തജി. അതെങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. പക്ഷെ ദ വ്യൂ കടല, പത്തിപ്പഴം, നൈസ്. നമുക്ക് രണ്ടെടുക്കാൻ See man, this beef, it's so juicy. I mean, delicate, very delicate meat. എക്സ്പ്രഷൻ അങ്ങനെ തരാം മുഖത്ത് കഴിക്കണമല്ലേ. Super. പിന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതൊക്കെ ഈസി. അടിപൊളിയാണ്. മസ്റ്റ് ട്രൈ. ബീഫ് കുറച്ച് ഓയിലി ആണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അല്ലേ. മൊറോക്കോയിൽ വരുന്നവർ മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സാധനം തജി. ഞങ്ങൾ കഴിക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് ഇനി വെച്ച് പിടിക്കണം. നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് നേരെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ്. 4 hour ട്രാവലിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് എയർപോർട്ടിലെത്തി. നല്ല ടയേർഡാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ ഈ ട്രിപ്പിൽ നമ്മൾ ഒറ്റക്കല്ലായിരുന്നു. നമ്മളെ കൂടെ 19 സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ്, ഒരു ട്രാവൽ ബഡിയായ സംഭവമായിരുന്നു ഇത്. എല്ലാവരും ഒരേ വൈബും ഒരേ ചില്ലായതുകൊണ്ട് ആണ് ഈ ട്രിപ്പ് അടിപൊളിയായത്. പിന്നെ ഇതെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത ഫ്ലൈയിങ് ബേർഡ്. നമ്മൾ ഈ ട്രിപ്പ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ആവുകയാണ്. പറഞ്ഞോ. ഓക്കെ, അപ്പം സൈനിങ് ഓഫ്.